नंबर 25 सफ़हा नंबर 215। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिक सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दा द्वेम आज़माइश की ची यूसुफ अलैहिस्सलाम परेवते उन दाग़ी द्रेम मरहला अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िक्र कई कि हर कला ज़ुलेख़ी टोल असबाब बराबर करो यूसुफ अलैहिस्सलाम ते दावत वर्को पकलक अल्फाज़ों के और पकलक इरादे सरा यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकार को बल्कि इनकार दे हद तौर रसीद कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़य प्रेखौद प मंडो बांधे शो यूसुफ अलैहिस्सलाम मख के ज़ुलेख़ा वरपसी तरदे पूरे चिकल यूसुफ अलैहिस्सलाम रागेर को न द कमिस नहीं वनीसो न यूसुफ अलैहिस्सलाम बिया मज़ीद मुज़ाहमत को द लिबास परवाई वनकड़ा आ कमिस वशले द खुदा रची यूसुफ अलैहिस्सलाम द जान बचकवलो द पारा हत्ता इम्कान सुमर तदबीर और दगा के देशो सूरत हाल के देशो नागई इख्तियार को तरदे पूरे च द महल आखिरनी दरवाजे त वरसेदो न पागई कला कोलाव कड़ा नु कतई च अज़ीज़ मिस्र च दा द ज़ुलेख़ी खावंद आगा प दरवाज़ा बाने वलाड़ दे नु ज़ुलेख़ा हम हैरान पाते शो यूसुफ अलैहिस्सलाम को यो किस्म शुक्र अदा को च ज़वस मसला हल शो कम अज़ कम द अमली मुश्किल न ज़ आगा बच शुमा वस च कम मुश्किल बराज़ी द फैसले प सूरत के या द तफ्तीश और द तहक़ीक़ प सूरत के नो के देशी पदे के सब मुश्किल प मा बाने राशि खु ज़ुलेख़ी द चालाकी नकार वागस्त और द मुजरिम सड़ी द अलामत वी चागा प खबर के डेर डेर मखकेवाले के द चालाकी नागा कार आखली आम तौर बाने नन सबा च कलम जुरमुशी नो कातिल ब कत्ल कड़े भी हो प तफ्तीश की बागा द मकतूल द अवलिया सरा डेर प हमदर्दी सर लिगिया भी चिकल रिजल्ट राशि नुमदगा कातिल प किराउन सरेशी चिकम प तफ्तीश की और द मुद्दई प तौर बाने च दे रागा मख के दम नु ज़ुलेख़ी दलता दो कारونه वकड़ो यो दार च चालाकी वकड़ा न फ़ौरन खपल खावंद ते हुए च यरा सब बदले के देशी द हागा इंसान च अगस्ता द कोर वाला मुताल्लिक़ गलत इरादा लरी और द्वे में वर्तदाम हुए च यरा बदले में दगा के देशी यानी तजवीज़ मर को और सज़ाए वर्तम खौदला च यरा दे जेल तवाचवलेशी या दल सख्त सज़ा वर्कड़ेशी च दे ज्वंदे पातेशी और दे बलजे के खर्च न कड़ेशी ज़ुलेख़ी दाम मिलेशु च यरा दे कत्लवल पकार दी या दे ग़ुलामवल पकार दी च ग़ुलाम कड़ेशी और बलजे के खर्च कड़ेशी च दस्तर गुना पनाशी ज़ुलेख़ा दे त न तैयारे दा अगवे च बस दल सज़ा वर्कड़ेशी नो द अज़ीज़ मिस्र खुडे ज़्यादा मसरूफियात भी पर दे पल गर्जी रा गर्जी और या दे प जेल के वाचवलेशी नो बिया बदे ज़मा चूँकि ज़ यो किस्म खातून अव्वल यमा नो ज़मा मुद्दआ तब मनलो तब दे बे खामखा तैयारी नो यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्तवी च अज़ीज़ मिस्र दगा खज़दा च ज़े वलवलमा द खपल नफ्स मुताल्लिक़ ख्वाहिशात नफ्स मुतालबे ज़माना कड़े वा प दगा दौरान के यो गवाही कउन की गवाही वर्कड़ा दा गवाही कउन के सो को नु प इसराइली रिवायत के खुदा दी च दा यो माशूम रा पासे द वाग गवाही उकड़ा खुदा रिवायत द से कमज़ोर है दे ज़ईफ़ रिवायत दे बेहतर खबरदार है च प दगा टाइम के द अज़ीज़ मिस्र सरा द स्करगनी द तरफ न सुक रिश्तेदार मौजूद हो अब मालूमी गिदा च अगर डेर पोहा इंसान हो नगा अज़ीज़ मिस्र ते हुई च बस सही द प करीना बांधे प अलामत बांधे प निशानों बांधे ब फैसला हुकुम च निशानात सवई नो पागे बांधे ब मंगा अखपल फैसला वावरो अब क़ज़ा के दाम ये उसूल दी च इंसान प करायनो बांधे प अलामात बांधे प निशानात बांधे फैसला कवलेशी नो दा उसूल फ़ुक़हा ददी ज़ेन राविस्ती दी अगर उसूल दादा के खुद चेरा यूसुफ अलैहिस्सलाम दा यूसुफ बहुगुरु कदा द कमिस द मख के तरफ नशले दलेवी नुदाब अलामवी ददे खबरी च ज़ुलेख़ी जान बचकवो खुदे प ज़ुलेख़ी बाने हमलावर के दो नु मुजरिम बदेवी और कदा कमिस द शाह तरफ नशले दलेवी नुदाब अलामा दलील वी ददे खबरी च द जान बचकवो खु ज़ुलेख़ी न प्रे खौदो
نو قمیص چې تحقیق وکړی شو نو د قمیص نه دا پته ولګېده چې دا قمیص د مخکې طرف نه دی شړېدلی بلکې دا د شا طرف نه شړېدلی دی. نو په دې خبره باندې هغه عزیز مصر هم پوه شو ځکه د مصر مشر و بادشاه هغه هم په دې خبره باندې پوه شو چې یاره دا تدبیر خو د ښځې چلولی دی. اوس څه وکړو نو د ښځو حوالې سره بیا اصول دا دی چې هر څوک بیا دې کې بیا کلیر فیصله نشي کولی او ډېر مشکلاتو سره انسان چې دی نو هغه مخامخ کیږي. نو عزیز مصر هم بس د هوښیارتوب نه دا کار واغسته چې یاره هغې ته وي یوسف علیه السلام ته وي چې دا د دوی یو سازش دی او تدبیر دی چې دوی چلولی دی او یقینا د زنانو تدبیر او سازشونه هغه ډېر خطرناک او ډېر لوی وي. خو بس ته د دې خبرې نه قلار شه مخکې د دې تشهیر هغه نه دی پکار او خپله ښځه مخاطب کړه چې یاره ته کم جرم دې کړ دی نو په دې باندې معافي وغواړه. یقینا ته د خطاکارو نه بیا به سبا به دې کې تفصیل راشي چې بیا عزیز مصر یوسف علیه السلام ته سزا څنګه واورولی شوه. په دې کې بیا عزیز مصر خپلې ښځې له سزا ولې نه ده ورکړې صرف دومره اخلاقي طور یې ورته ویلي دي چې یاره تا یو تدبیر او سازش کړی دی او دویم دا چې ته استغفار وکړه نو د استغفار مطالبه خو د مسلمان نه کیږي. نو سبانۍ پکې به دا خبر راشي چې عزیز مصر بیا دې ته د استغفار مطالبه د دې نه ولې کړې ده. واستبق الباب او دا دواړه په منډه شو دروازې طرف ته. وقدت قمیصه من دبر او وشلو د زلیخې قمیصه قمیص د یوسف علیه السلام من دبر د شا طرف نه. قمیص چې دی دا په عربۍ کې هم دې ته قمیص ویلی کیږي او دا دې ته توافق د لغاتو ویلی کیږي چې یو لفظ دی په مختلف لغاتو کې په هغه معنی باندې استعمالیږي چې په کومه معنی کې په بل لغت کې استعمالیږي. نو دغه ته قمیص ویلی کیږي لکه شلوار او قمیص. من دبرن د شانه و الفیا او د دواړو بیا موندو سیدهم مشر او خاوند د زلیخې لدل باب په دروازه باندې. نو قالت زلیخې وی فورن گویا شوه چې ما جزاء صبر لدا من د هغه چا اراده به اهلک سوءا چې اراده لري ستا په کور والا باندې د غلطې خبرې اراده لري غلط عزم لري الا ان یسجن دا سزا هم تجویز کوي مګر دا چې د جیل ته واچولی شي او عذاب علیم یا دردون کې سزا ورله ورکړی شي. قال نو یوسف علیه السلام وی چې هي راودتنی چې دغه ښځه ده چې زه یې غولولم زه یې دوکه کولم عن نفس د نفس د خواهشاتو متعلق. وشهد او گواهی وکړه شاهد یو گواهی کوونکی من اهلها چې هغه د زلیخې د خاندان نو د عزیز مصر د سقرګنۍ د طرف نه او د زلیخې خاندان د طرف نه او دا مشر سړی ماشوم نو. ان کان قمیصه نغوی که چېرې قمیص د یوسف علیه السلام قد دا شلیدلی وي من قبل د مخکې طرف نه نو فصدقت بیا زلیخه هغه رښتونې ده وهو من الکاذبین او دا یوسف د دروغجنو نه دی. و ان کان قمیصه او که چېرې قمیص د یوسف علیه السلام قد دا شلیدلی وي من دبرن د شانه فکذبت نو دا به دروغجنه وي وهو من الصادقین او یوسف علیه السلام به د رښتونو نه وي. اوس قمیص لا کتلی شوی نه دی. فلما رأى قمیصه بس هر کله چې وکتلی شو قمیص د یوسف علیه السلام نو قد من دبر نو هغه شلیدلی او د شا طرف نه. نو قال عزیز مصر وی انه من کیدکن چې یقینا دا د دوی سازش دی یا عزیز مصر وی او یا د گواهی کوونکي د قاضي وی ان کیدکن عظیم یقینا د دوی تدبیر او سازش مکر و فریب چې دی نو هغه ډېر لوی دی. یوسف اعرض عن هذا دلته یا پټ دی چې یا یوسف ای یوسف اعرض عن هذا ته د دې خبرې نه واوړه په دې باندې مزید تبصره مه کوه واستغفري لذنبک او ښځې ته یې ووایي چې ته استغفار وکړه په خپل ګناه باندې انک کنت من الخاطئین یقینا ته د خطاکارو نه د دې تقاضه ده چې ته معافي وغواړم. لفظ ترجمه ته ګورئ واستبق الباب او دواړو منډه کړه دروازې طرف ته وقدت قمیصه او وشلو زلیخې قمیص د یوسف علیه السلام من دبرن د شانه والفیا او بیا موندو د دواړو سیدها خاوند د زلیخې لدل باب په دروازه باندې. قالت نو زلیخې وی ما جزاء صبر لدا من د هغه چا اراده چې هغه اراده لري به اهلک ستا په اهل باندې په کور والا باندې سوءا غلطه اراده لري الا ان یسجن مگر دا چې جیل کړی شي او عذاب علیم یا دردون کې سزا ورکړی شي. قال نو یوسف علیه السلام وی چې هي راودتنی چې دغه ښځه ده چې زه یې غولولم عن نفس د نفسي خواهشاتو متعلق. وشهد گواهی ورکړه شاهد یو گواهی ورکوونکي من اهلها چې هغه د زلیخې د خاندان نو
هغه دا خبره وکړه چې ان کان قمیصه کچره قمیص د یوسف علیه السلام قدش لیدلی وي من قبل د مخنه فصدقت نو دا زلیخه به رښتونې وي وهو من الکاذبین او دی به دروغجن وي وان کان قمیصه کچره قمیص د یوسف علیه السلام قدش لیدلی وي من دبرین د شانه فکذبت نو بیا به دا زلیخه دروغجنه وي وهو من الصادقین او دغه یوسف به د رښتونو نه وي فلما رأى قمیصه پس هر کله چې وکتلی شو قمیص د یوسف علیه السلام قد من دبرین نو هغه شلیدلی و د شانه قال نو عزیز مصر وی انه من کیدکن چې یقینا دا د دیو سازش دی مکر و فریب دی ان کیدکن عظیم او یقینا د زنانو سازش او فریب چې دی هغه ډیر لوی دی یوسف اعرض عن هذا یوسف علیه السلام ته واوړه د دې خبرې نه واستغفري لذنبک او ښځې ته ووایي چې ته استغفار کوه د خپلو ګناهونو او د خطا متعلق انک کنت من الخاطئین یقینا ته د خطاکارو نه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.